It's your body holy baba इडगी औखी लगदी साही सुक जावे बन बैठिए पैरा टाइम ही मुक जावे सिखणी है अंग्रेजी दिल दे विच ठाणी आपां भी किस्मत हजमा के वेख लईए 6 इंच जे आ गए तां गल बन जानी वेख लोकां दियां धीआं पैणा वल वे तू तिखे तिखे तीर कसदा कदे आखदा किसे नू टोटा पुरजा किसे नू चिट्टा माल दसदा टिकटॉक ने मैनू वाकई पछाण दित्ती है ते असल च मैं टिकटॉक नू नहीं कहूँगा मैं तो कहूँगा भी जिहड़ा लॉकडाउन आ मेरे लिए सही साबित होया पैली लैके ठेके ते जट ने लाया 11-21 उत्तों भा ना मिले जी लगदा फस गई जान कड़की लांबू ला के सदरा नू मैनू उम्मीद नहीं सी भी इन्ना इनू करनगे मैं कहा भी चलो ठीक है थोड़ी बहुती वाह वाह होगी तो आपां ना उदों बाद की होया कि मैनू बहुत ज़्यादा मैसेज आए फोन आए बाई जी साडे गोद ते क्यों नहीं बोले तुसीं साडे ते भी बोलो फिर मैं कहा चलो ये काम लोट है तुसीं दस्सिओ भी गोद दे विच किते भी मैं हिंदू मुस्लिम सिख जां कोई होर किसी जात पात है ना किसी इहो जी कोई गल नहीं कीती तां ओह पता नहीं कुछ लोकां नूं लगदा है ना कुछ परसेंट जिहड़े लोग हुंदे आ ओह तां चलो उन्हां ने तां गुरबाणी नूं भी डिसलाइक कीता हुंदा यूट्यूब ते तुसीं देखिओ है ना जिहड़ी खास गल मैं इत्थे करनी चाहुंदा बंटी बैंस जी उन्होंने बहुत प्यार करते हैं वो तो उन्होंने जो जान लगे वैसे साढ़े नाल दफ्तर दे विच गलबात हुई जो जान लगे उन्होंने गड्डी का शीशा वड्डी गड्डी सी शीशा डाउन करके मैनूं कहा कहंदे भी ये थोड़ा गाना बहुत सोहना पर एक तुहानूं राय दिना भी जे तुसीं स्थापित होना तो कमर्शियल करो हाँ उदों मैनूं शायद इस गल का गुस्सा जा भी आया भी वोटां पाइयां सी कि खौरे गल बन जाए ये तां होर ही गल्लां करी जावदे चढ़ के गड्डी ते लंघ जावदे पहाड़े टैंकियां ते चढ़ी जावदे ऑनलाइन फीसां असीं तारदे रहे जी लाहा वड्डे अहुदियां दा कोई होर लै गए डिग्री संदूक च संभाली रह गई ओ चां नौकरी दे दिल विच डब्बे रह गए। सत श्री अकाल दोस्तों तुसीं देख रहे हो बॉली हॉली बाबा चैनल ते मैं तुहाडा अपना होस्ट मनजिंदर कमान। दोस्तों अक्सर इदां कहा जाता कि गिद्दड़बा एरीए दे विच जदों गुरदास नाम किसी के हिस्से आउंदा है तां उहदे विच थोड़ी बहुत कला तो जरूर हुंदी है पर जिहड़ी शख्सियत नूं असीं अज मिलाउण जा रहे हैं उहदे विच थोड़ी नहीं किते ज़्यादा उम्मीद तो वध कला शुरुआत उन्होंने मिली सी टिकटॉक की ब्रेक उत्थों मिली सी ते उस तो बाद असीस फिल्म तक का सफ़र उन्होंने तय किया। हाँ जी दोस्तों मैं गल कर रहा जी गिद्दड़बाहे दे विच पैंदे पिंड थराजवाले की जिथों का एक नौजवान साडे नाल मौजूद है। हाँ जी दोस्तों मैं गल कर रहा बाई गुरदास संधू की। सत श्री अकाल वड्डे बाई स्वागत है तुहाडा बॉली हॉली बाबा चैनल दे विच। बॉली हॉली बाबा चैनल देख रहे सारे दर्शकों नूं दिलों प्यार सत्कार बहुत बहुत धन्नवाद जी तुसीं चल के आए हो तो सारिਆਂ ਨੂੰ मैं सत श्री अकाल कहता हाँ तुसीं उच्चे हो मैं नीवा हाँ तुहाडे कदमां दे विच बहिंदा हाँ मैं मदद दा मुहताज भी हाँ तुहाडा बूहा तकदा रहिंदा हाँ इन्ना प्यार बख्शिया सारिਆਂ ने लिख बोल के किवें बयान करां मैनूं लिखना गाउणा नहीं आउंदा बस कोशिश करदा रहिंदा हाँ बस कोशिश करदा रहिंदा हाँ। सो इस कोशिश नूं साडे जिहड़े तमाम पंजाबियां ने उन्हां ने बहुत प्यार सत्कार बख्शिया सो उहदे लई मैं उन्हां दा थैंक्स करदा धन्नवाद करदा। बहुत बहुत धन्नवाद तुहाडा वड्डे भाई गुरदास संधू जी तुसीं सानूं अपना कीमती समा दिता। मैं चाहूँगा कि अपनी जो गुफ्तगू की शुरुआत है उन्होंने आरंभन के लिए तुहाड़ियां किसी सतरां दे नाल शुरुआत की जाए तो शायद रंग बन्निया जाऊगा। जी बिल्कुल मैं आपदे बारे ही एक पोएट्री जिहड़ी लिखी है ना वो मैं साझी करदा वैसे तो मैं काफ़ी जगह ते दसी हुई आ पर तुहाडे दर्शकों लिए नवीं होगी। अपने बारे दस देवां कित्थे है मेरा निवास जिला मुक्तसर साहिब तहसील गिद्दड़बाहा डाकखाना थराजवाला खास जिला मुक्तसर साहिब तहसील गिद्दड़बाहा डाकखाना थराजवाला खास बठिंडा पैंदा है 35 किलोमीटर ते मलोट आही कोई 12-13 के आस पास बहुते यार बेली मैनू कहण संधू मापिया नाम रखिया गुरदास मापिया नाम रखिया गुरदास जी। बहुत अच्छे वड्डे भाई मैं शुरुआत करनी चाहूँगा कि लिखण की शुरुआत कदों किद्दां होई किस तरह होई किवें तुहाडे दिल नूं पता चलिया कदों रूह नूं संकेत मिले।
ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਰਟ ਜਾਂ ਕਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਵੇਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਹੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਮਤਲਬ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਬਣੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿੱਸੇ ਸੁਣਾਉਣੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹਨੂੰ ਚਿੱਠੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਾਬੂ ਰਜਬ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚਿੱਠਾ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਦਹੂਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਂਦੇ ਜਦੋਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਹੀ 6-7 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਛੰਦਬੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨਾਲੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬਹਿਰ, ਉਹ ਰਿਦਮ, ਉਹ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਗਾਣੇ ਆਮ ਜਾਂ ਗੱਲ ਤੁਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋੜਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਗਏ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਗਾਣੇ ਜਾਂ ਤੁਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਾਇਰ ਲੇਖਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਰ ਵਰਗੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 70 ਤੋਂ 80% ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਉਪਜਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਦਿਲ 'ਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਫੱਟ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਕੁਛ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਜਾਂ ਆਮਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ? ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਆਮਦ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਚੇਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਟਪਕੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਤਾ ਨਾ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਖਿਆਲ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ ਲਿਖਣਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਭੰਡਾਰ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੀਟਰ ਹੈਗਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਜੜਨ ਦੀ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੁਗਤ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਅੱਗੇ ਮਤਲਬ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਰੂਪ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ, ਬਾਕੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਆਪਦਾ ਅਲੱਗ ਨਜ਼ਰੀਆ। ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲਿਖਿਆ, ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਣਾ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਚੱਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਾਹਲੀ ਡੂੰਘੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਮ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਵੀ, ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਵੀ, ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਲਿਖਣ ਦਾ ਬਸ ਇੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੇ ਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੜਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਲਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਿਲੱਖਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਤਾਂ ਬਸ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਮਾਜ 'ਚ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਗੁਰਦਾਸ ਬਾਈ, ਅਕਸਰ ਸਾਹਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗਾ ਸਮਰੱਥ ਲੇਖਕ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਲੇਖਕ ਨੂੰ, ਕਿਸ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਵਾਲ ਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ। ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਨਾ ਕਈ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਬਾਈ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਕਰ ਲਓਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਹੀ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੋਜ ਦਾ ਨਾਮ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਹੈ ਨਾ ਗੀਤਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਪੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਅਲੱਗ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਅਲਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਖਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਾਂ ਨਾ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਸਾਹਿਤ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦਾ, ਇੱਕ ਸਾਹਿਤ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਫ਼ਰਕ ਆ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖਕ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲਿਖਣਾ ਘੱਟ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਅੰਦਰ ਥਾਂ ਲੈਣਗੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਣਜਾਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬਾਤ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਰਚਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੱਡੇ ਬਾਈ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਗੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੀਤ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਖਿਤਾਬ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਕੁਛ 2 ਸਤਰਾਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੋ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਖਿਤਾਬ ਪਹਿਲਾ ਗੀਤ ਅਸੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, YouTube 'ਤੇ ਪਿਆ, ਜਸ ਰੈਕਰਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਬੜਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਵੇਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੱਲ ਵੇ ਤੂੰ ਤਿੱਖੇ ਤਿੱਖੇ ਤੀਰ ਕੱਸਦਾ,
ਕਦੇ ਆਖਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟੋਟਾ ਪੁਰਜਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਮਾਲ ਦੱਸਦਾ। ਹੋ ਜੀ ਦੀ ਅਣਖ ਵਗਾਰਦਾ ਤੂੰ ਫਿਰਦਾ, ਅਣਖ ਵਗਾਰਦਾ ਤੂੰ ਫਿਰਦਾ, ਉਹ ਤਿੱਖਾ ਨਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜਾਵੇ। ਤੇਰੀ ਲਾਡਲੀ ਜੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਵੀਰ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਾ ਖਿਤਾਬ ਦੇ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਾ ਖਿਤਾਬ ਦੇ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ 17 ਸੀਗੀਆਂ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਗਾਣਾ YouTube ਤੇ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨਗੇ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗੀਤਕਾਰੀ ਜਾਂ ਗਾਇਕੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹਟ ਕੇ ਸੌਂਗ ਸੀ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਸੱਚ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਸੀ ਇਹ, ਹੈ ਨਾ ਗੀਤ। ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਬਾਈ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਹਰ ਲੇਖਕ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹਿਬੂਬ ਸ਼ਾਇਰ, ਮਹਿਬੂਬ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੌਣ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਲੇਖਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਇੱਦਾਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਾਬੂ ਰਜਬ ਅਲੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਢੁਕਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲਾਤਾ ਬਾਬੂ ਰਜਬ ਅਲੀ ਦਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਹਿਬੂਬ ਸ਼ਾਇਰ ਕੌਣ ਰਿਹਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਸਹੀ ਲਿਆ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਗੱਲ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਿਆ, ਤਾਂ ਬਾਬੂ ਰਜਬ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਮਰੱਥ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸ਼ਾਇਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਆ। ਮੈਂ YouTube 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਗਾਇਆ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਹੈ ਨਾ ਗੀਤਕਾਰ ਵੀ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਰ ਵੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਰਚਨਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਆ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਅੱਛੇ ਫਨਕਾਰ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਲੇਖਕ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਵੀ ਹਾਂ, ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਗੁਰਦਾਸ ਬਾਈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਕੁਛ ਐਸਾ ਗੀਤ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨਪਸੰਦ ਗੀਤ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੀਤ ਸੁਣਾਉਣਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੂੰਬੇ ਦੇ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ। ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ 2-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੋਪਰ, YouTube ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਪੈਲੀ ਲੈ ਕੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਜੱਟ ਨੇ ਲਾਇਆ 11-21, ਉੱਤੋਂ ਭਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਜੀ, ਲੱਗਦਾ ਫਸ ਗਈ ਜਾਣ ਕੜਕੀ। ਲਾਂਬੂ ਲਾ ਕੇ ਸਦਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਬੂ ਲਾ ਕੇ ਸਦਰਾਂ ਨੂੰ, ਵਗਦਾ ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ। ਠੁੱਡੇ ਵੱਜਦੇ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ, ਰੁਲਦੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਸਾਨੀ। ਠੁੱਡੇ ਵੱਜਦੇ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ, ਰੁਲਦੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਸਾਨੀ। ਮਰਦੇ ਕਰਸਾਨ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਨਾ ਸੁਣਦਾ ਏ ਕੋਈ ਹੂਕਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਅੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬੀਜਣੀਆਂ ਪੈ ਨਾ ਜਾਣ ਬੰਦੂਕਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਅੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬੀਜਣੀਆਂ ਪੈ ਨਾ ਜਾਣ ਬੰਦੂਕਾਂ। ਵੇਖੀ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿਆਂ ਵੇਖੀ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿਆਂ, ਓਏ ਕਿਧਰੇ ਭੜਕ ਨਾ ਜਾਏ ਜਵਾਨੀ। ਠੁੱਡੇ ਵੱਜਦੇ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ, ਰੁਲਦੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਸਾਨੀ। ਕਰਸਾਨੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੀਤ ਹੈ ਜੋ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜਣੀਆਂ ਪੈ ਨਾ ਜਾਣ ਕਦੇ ਬੰਦੂਕਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਲ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਿਵੇਂ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਕਿਤਾਬ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਪਰ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਣਾਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪਿਸਤੌਲ ਵਾਲਾ ਹੀ ਆ ਜਾਂ ਗਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਾਕਈ ਨਕਸਲੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੋਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਗਰੂਕ ਬੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਹੀ ਚੱਕੀ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਫਲਸਫਾ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਗੁਰਦਾਸ ਬਾਈ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਟਿਕਟੋਕ ਦੀ। ਤਾਂ ਟਿਕਟੋਕ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਮਿਲੀ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਮਿਲੀ, ਉਡਾਨ ਮਿਲੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਟਿਕਟੋਕ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਅਤੇ ਟਿਕਟੋਕ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਿਆ? ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਟਿਕਟੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰਦਾਸ ਸੰਧੂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣਾ ਸੀ?
ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸਵਾਲ ਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਚੱਲੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਟਿਕਟੋਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਕਈ ਪਛਾਣ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਅਤੇ ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਂ ਟਿਕਟੋਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ ਹੈ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਮਾੜਾ ਇਹ, ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੇ ਆ ਘੜੀ 'ਚੋਂ, ਤਾਂ ਪਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਘਰੇ ਉਦੋਂ ਫਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਘਰੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੁਛ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਈਏ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੋਕਡਾਊਨ 'ਤੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮੋਟੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਲਾਈਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਪਾਈਆਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਪਾਈਆਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਟਿਕਟੋਕ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੋਲੋਅਰ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਵਿਚਾਰੀ ਟਿਕਟੋਕ ਹੁਣ ਦਮ ਤੋੜ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਇੱਧਰੋਂ। ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈਗਾ ਹਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰਲੇ ਉਹ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ, ਅਤੇ ਹਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਫੋਲੋਅਰਸ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ, ਅਤੇ ਹਲੇ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਤਾਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਟੋਕ ਵਾਕਈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਬਤ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਕ ਬੂਸਟ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿਖਿਆ ਮੈਟਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਟਿਕਟੋਕ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰਿਵਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗੋਤਾਂ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਲਿਖਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਗੋਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਛਾਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਟਿਕਟੋਕ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕੁ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈਆਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ 2 ਹੀ ਪਾਈਆਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਟਿਕਟੋਕ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਕਿਹਨਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਆਉਣਗੇ ਉਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਜੁੜਨਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਯੂਟਿਊਬ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਗੋਤ ਦੀ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਗੋਤ ਆ ਸੰਧੂ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਹੀ ਤੁਕਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪੋਇਟਰੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਪਾਈ ਜਦੋਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇੰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਵਾਹ ਹੋਊਗੀ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਏ, ਫੋਨ ਆਏ, ਬਾਈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਗੋਤ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਵੀ ਬੋਲੋ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਇਹ ਕੰਮ ਲੋਟ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਉਹ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹਾ ਜੋੜਨ ਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਤ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਜੋੜ ਕੇ, ਤੁਕਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਮਿਲਦਾ 12 ਅਸੀਂ ਗੋਤਾਂ 'ਤੇ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, 13ਵਾਂ ਹੁਣ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਂਗੇ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਹ ਟਾਰਗੇਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿੱਥਿਆ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸਰੋਤੇ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਸ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵੱਧ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉਹ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ ਵੱਡੇ ਭਾਈ, ਜੋ ਇਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ? ਮਤਲਬ ਸੋਰਸ ਕੀ ਆ ਉਹਦਾ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਰਸ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਬੜੀ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਥੈਂਟਿਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੈਸੇ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਤੀਆਂ ਨਾ। ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸਿੰਘ ਦਲੇਹ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜੀ, ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। 101 ਗੋਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ 101 ਗੋਤ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਦੀ ਫਿਲੋਸਫੀ ਵਰਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕੋਈ ਖਾਸ ਉਹਨੇ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਆ ਨਾ, ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛਪੀ ਹੈ ਜਾਟੋਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ 3-4 ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪਲੱਸ ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੋੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਵੱਡੇ ਭਾਈ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ 12 ਗੋਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹੜੀ ਗੋਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਮਿਲੀ? ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਗੋਤ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਸੰਧੂ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਵੈਸੇ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਸੀਗੀ ਇੱਕ ਤਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਲਿਖਿਆ, ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਚਾਹਿਆ, ਬਾਈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਸਨੈਪਚੈਟ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਾੜ ਲਿਖਿਆ, ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਭੁੱਲਰ ਲਿਖਿਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਗੋਤ ਗਿੱਲ ਗੋਤ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਆਈ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਊ ਉਹ ਉਸੇ ਗੋਤ ਦੇ ਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਜਿਹਾ ਲਾਇਆ ਵੀ ਗਿੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਗਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸਰਨੇਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਗੋਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਤਰਾਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੋ। ਸੂਰਜਵੰਸ਼ ਰਾਏ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਆਓ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਧੂ ਲਾਣੇ ਦੀ। 11ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਨੇ, 11ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਨੇ, ਮਾਝੇ ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਕੰਢੇ ਆ ਕੇ ਵਸੇ ਸਤਲੁਜ ਬਿਆਸ ਦੇ, ਸਿੰਧ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਧੂ ਆਖਦੇ,
ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਭੁਲਾ ਕੇ ਵੈਰ ਨੂੰ, ਸੰਧੂ ਪੂਜਦੇ ਨੇ ਬਾਬੇ ਕਾਲੇ ਮਹਿਰ ਨੂੰ, ਖੁਸ਼ੀ ਮੌਕੇ ਸੁੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਲੱਗੇ ਜਿੱਥੇ ਮੇਲਾ ਮੋਗੇ 'ਚ ਮੜਾਣਾ ਹੈ, ਚੜ੍ਹਦਾ ਚੜਾਵਾ ਦੌਰ ਵੀ ਗਲਾਸੀ ਦਾ, ਦਿਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਮਰਾਸੀ ਦਾ, ਕਾਮੇ ਮਲਵਈਏ ਝਿਪਦੇ ਮਝੈਲ ਨਾ, ਰੁੱਖੇ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਮੈਲ ਨਾ, ਭਿੱਜਦੇ ਨਾ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਦਰਾਂ 'ਚੋਂ ਚੱਕਦੇ, ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਵੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਰੱਖਦੇ, ਲਿਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਥੇਰੀਆਂ, ਗਾਉਣ ਲਿਖਣ 'ਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸੰਧੂ ਨੇ, ਗੁਰਦਾਸ ਦਿਲੋਂ ਦਿਲਦਾਰ ਸੰਧੂ ਨੇ, ਗੁਰਦਾਸ ਦਿਲੋਂ ਦਿਲਦਾਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੰਧੂ ਗੋਤ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ, ਵਾਕਈ ਦਿਲਦਾਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਟਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੋਤ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਯਾਰ ਬਾਈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਤਾ ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਲਿਖਤਾ, ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਪਏ, ਮੈਂ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਵੀ ਕੁਛ ਕੁ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਮਾਜ 'ਚ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਯਾਰ ਤੂੰ ਇਹ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਫਲਾਨਾ ਨਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਸਿਆਣੇ ਮੇਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਗੋਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ 99.9% ਤਾਂ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਖਿੱਚੀ ਚੱਲ ਕੰਮ। ਉਹ ਕੁਛ ਕੁ % ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਸਲਾਈਕ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, YouTube 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਕੁਛ ਗੋਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪੂਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਕਿਹੜੇ ਰੂਪ 'ਚ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲੈ ਸਾਡਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਰਾਜਪੂਤਾਂ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਘਰਾਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੋਤਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੋ ਨਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਾਈ ਜੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਰਾਜਪੂਤ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੱਟ ਹਾਂ। ਹੈ ਤਾਂ ਜੱਟ ਹੀ ਭਾਈ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਕੀ ਆ ਉਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਚੱਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਐਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੋਟਾ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਹਲਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਹੀ ਆ ਉਹ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਵੱਡੇ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਸਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰਬੀ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੂੰਬੀ ਪਈ ਵੀ ਹੈ, ਤੂੰਬਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਬੱਬ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਿਆ? ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਾਲ ਹੋਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਪਿੰਡ ਖਾੜਾ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਬਾਪੂ ਹੋਰੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਛ ਕੁ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਗਾ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਗਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ, ਅਤੇ ਪਰ ਉਹ ਚਲੋ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਆ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਘਰੇ ਤੂੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਉਹ ਖੋਲ ਹੀ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ, ਅਤੇ ਖੋਲ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਰੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਪਲੇਅ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਤੂੰਬੀ ਲਿਆਤੀ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਉਂਗਲ ਚਲਾਉਣੀ ਸਿੱਖ ਲਈ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਐਂ ਇਹਨੂੰ ਵਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਭਾਈ YouTube ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਸਤਾਦ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈਸਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈਆਂ ਮੇਰੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਵੱਡੇ ਭਾਈ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਕਟੋਕ ਤੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਮਿਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰ ਵੱਲ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਭਰੀ, ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ, ਕੁਛ ਕੁ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈ ਅਪ ਕਰੋ, ਡੀਲ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਬੌਂਡ ਹੋ ਜਾਓ ਨਾ। ਪਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਡੀਲ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਬਾਈ ਜੀ ਚਲੋ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੁਣ, ਉਹ ਹੈ ਨਾ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਵਾਪਰ ਗਈ ਸੀ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰ ਵੀ ਲਿਆ ਸੀ, ਗਾਣਾ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਰੈਡੀ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਡੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਸੁਣ ਕੇ, ਹੈ ਨਾ, ਮੈਟਰ ਸੁਣ ਕੇ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਮੇਰੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਕੋਈ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕੁਛ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਜਾਂ ਕੁਛ ਲੋਕ ਮਿਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਾਈ ਯਾਰ ਕੁਛ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵੀ ਕਰੀਏ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੋਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਵਿਕੂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਵੀ ਸਹੀ ਆਪਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਖਿਤਾਬ ਗਾਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣਾਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਫਿਰ ਮਿਲੀਅਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਆ ਫਸਲਾਂ ਵਾਲੇ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਲਦੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਸਾਨੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਡਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੁੰਵਰ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀਡੀਓ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀਗਾ AP ਗਗਨ ਗਿੱਲ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਬੰਟੀ ਮੈਸ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੋਲੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਗਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬੰਟੀ ਮੈਸ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ, ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਸੀ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਗਾਣਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਏ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਆਇਆ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਬੰਨਿਓ ਵਧੀਆ ਲੈ ਕੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਝ ਆਈ ਵੀ ਬਾਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ, ਉਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਬਾਈ ਅਸੀਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਅਪਰੋਚ ਹੋਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਤੱਕ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੱਕ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਹੈ ਨਾ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੈਲੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਅਗਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸਬਬ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲਿਆ? ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਅਸੀਸ ਮੂਵੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ, ਬਸ ਮੈਂ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰਬੀ ਨਾਲ ਗਾ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਰਾਣਾ ਰਣਬੀਰ ਭਾਜੀ ਬੜੇ ਸੁਹਿਰਦ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ, ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੁਬਾਹ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਰਾਣਾ ਰਣਬੀਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮੂਵੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਗੁਰਦਾਸ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੂਵੀ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇਖੀ ਵੀ ਹਾਂ ਵਾਕਈ ਸਹੀ ਓਰੀਜਨਲ ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਰੈਡੀ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਗਾਈਡ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਐਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਐਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਲਿਆ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਕਹਿ ਲਓ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅਪਰੋਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੈਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਈ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿਓ ਜਾਂ ਐਂ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਨਾਮ ਭੁੱਲਰ ਬਾਈ ਜੀ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਗਏ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ, ਗੁਰਦਾਸ ਯਾਰ ਤੂੰ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਅਤੇ ਪਰਮੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਘੰਟਾ 1.5 ਘੰਟਾ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਉਹ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਵਿਅਸਤ ਬੰਦੇ ਆ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਬਿਜ਼ੀ ਆ ਉਹ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫੈਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਐਡਾ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਮਹਿੰਗੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਈ ਕੰਵਰ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੂੰ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫੈਨ ਫੋਲੋਇੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਫੈਨ ਫੋਲੋਇੰਗ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਲਓ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਿਕਟੋਕ 'ਤੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ। ਅਤੇ ਉੱਧਰੋਂ ਚਲੋ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਧਰੋਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੇਜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਗੁਰਦਾਸ ਸੰਧੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ। ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਫੈਨ ਫੋਲੋਇੰਗ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਮੈਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਬਾਈ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੂੰਬੀ ਪਈ ਹੋਈ ਆ, ਤਾਂ ਕੁਛ ਤੂੰਬੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਕੇ ਕੁਛ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਹ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਬੋਲਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ। ਸੁਣੋ ਦਿਲ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦਿਲ ਬੋਲਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰਦਾ ਸਹਾਰੇ ਹਲੇ ਟੋਲਦਾ। ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਪੱਲੇ ਪਈਆ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ। ਡਿਗਰੀ ਸੰਦੂਕ 'ਚ ਸੰਭਾਲੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਉਹ ਚਾਅ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਦੱਬੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਡਿਗਰੀ ਸੰਦੂਕ 'ਚ ਸੰਭਾਲੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਉਹ ਚਾਅ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਦੱਬੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਖੌਰੇ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਰੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਵਦੇ।
ਚੜ ਕੇ ਗੱਡੀ ਤੇ ਲੰਘ ਜਾਵਦੇ, ਪਾੜੇ ਟੈਂਕੀਆਂ ਤੇ ਚੜੀ ਜਾਵਦੇ। ਆਨਲਾਈਨ ਫੀਸਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਰਦੇ ਰਹੇ ਜੀ, ਲਾਹਾ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੈ ਗਏ। ਡਿਗਰੀ ਸੰਦੂਕ 'ਚ ਸੰਭਾਲੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਉਹ ਚਾਅ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਦੱਬੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਡਿਗਰੀ ਸੰਦੂਕ 'ਚ ਸੰਭਾਲੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਉਹ ਚਾਅ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਦੱਬੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਗੁਰਦਾਸ ਬਾਈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਖਾੜਾ ਲਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਮੈਟਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਸੈਲਫੀਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੈਲਫੀ ਕਲਾਕਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਸੈਲਫੀ ਖਿਚਵਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਹ ਹੱਡਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ ਕੋਵਿਡ-19 ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ ਕੰਮ। ਅਤੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕੰਮ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਵਿਆਹਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਇਆ, ਮੇਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਲਾਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਵੀ 3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਲਾਈਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਪਰ 4-4 ਘੰਟੇ ਵੀ ਲਾਏ ਨੇ। ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੌਸਮ ਸੀਗਾ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ, ਵਿਆਹ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਹੀ ਸਟੇਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 4-4.5 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਇਆ। ਤਾਂ ਮੈਟਰ ਕਾਫੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਲਾਈਵ ਵਾਲਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਹਾਂ ਉਹ ਸੈਲਫੀਆਂ ਵਾਲਾ ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਆ ਨਾਲ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਇਕੱਲੀਆਂ ਸੈਲਫੀਆਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਗਲਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਗੀਤ ਸੀ 6 ਈਚ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਪਾਸੇ ਆ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਔੜਿਆ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾ 6 ਈਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਐਲਸ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇੱਕ ਵੈਸੇ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਰਕੇ ਦੇਖ, ਟਰਾਈ ਕਰ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਐਲਸ ਕੀਤੀ ਉਹ ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰੇ ਜਾਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹੇ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਐਂ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ 6 ਤਾਂ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ, PR ਲਈ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਤੂੰ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਕਰਕੇ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਰੁੱਖ ਤੁਸੀਂ PR ਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਛ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ? ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੰਜੀਦਾ ਬੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕਰਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਚੱਲਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਯਾਰ ਤੂੰ ਗੁਰਦਾਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ, ਬਣ ਜੂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ। ਪਰ ਫਿਰ ਘਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਇਕੱਲਾ ਹੈਗਾ ਤੂੰ, ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਆ, ਬਣਾ ਲੋਟਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਉਸ ਗੀਤ ਦੀਆਂ 2 ਸਤਰਾਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੋ ਜੀ। ਉਹ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੇਖ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ, ਦੱਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਰ ਲਈਏ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ। ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਮੱਥਾ ਆਈ ਲੈਟਸ ਨਾ, ਸਿੱਖਣੀ ਏ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠਾਣੀ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਿਸਮਤ ਹਜ਼ਮਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਈਏ, 6 ਈਚ ਜੇ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਣੀ। ਜੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਤਲਬ 1.3 ਮਿਲੀਅਨ ਇਹ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਕਿ ਪਿਆਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਦੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦਾਸ ਸੰਧੂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਨਾ YouTube 'ਤੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਕਮਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਕੀ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸ ਬਾਈ? ਅਪਕਮਿੰਗ ਮੇਰੇ ਆਪ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਜੀ ਗਾਣੇ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਗਾਣੇ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕਈ ਸਟਾਰ ਸਿੰਗਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੁਛ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਜ਼ ਅ ਗੀਤਕਾਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਲ ਸੀ, ਤਾਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੂਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਹੋ? ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਬਾਕੀ ਕੁਛ ਕੁ ਮੂਵੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਗਾਣੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਹਲੇ ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਨਾ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। 2-3 ਮੂਵੀਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਰਵਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਬਾਕੀ ਐਜ਼ ਅ ਐਕਟਰ ਨਹੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਹਲੇ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਸਮਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਬਾਈ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਂਹ ਲੰਘ ਗਏ, ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਕੁਛ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਓ, ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਗੀਤ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਹੋ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਖਾਣੇ ਮੈਸ ਕੰਟੀਨ ਤੇ, ਖੜਦੀ ਨਾ ਜੀਣ ਲੱਕ ਤੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਦੇ, ਖੜਦੀ ਨਾ ਜੀਣ ਲੱਕ ਤੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਦੇ। ਉਹ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਨਵੇਂ ਨਿੱਤ ਦੇ, ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਇਨਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੱਤੇ ਜਿੱਤਦੇ। ਡੈਸ਼ ਬੁਲੀ ਪੱਗ ਹੈ ਨਸਲ ਬਾਰ ਦੀ, ਕੁੱਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ 35,000 ਦੀ। ਬਾਪੂ ਅਣਜਾਣ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ, ਹੋ ਓ ਬਾਪੂ ਅਣਜਾਣ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ ਇੱਕ ਤੀੜਖਾਨੇ ਤੋਂ। ਕਾਦੀਆਂ ਨੇ ਐਸ਼ਾਂ ਗਹਿਣੇ ਪਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ, ਖੜਦੀ ਨਾ ਜੀਣ ਲੱਕ ਤੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਦੇ, ਖੜਦੀ ਨਾ ਜੀਣ ਲੱਕ ਤੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਦੇ।
ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸੱਚੀਆਂ ਹੀ ਨੇ ਤੇ ਸੱਚੇ ਹੀ ਕੋਕੇ ਜੜੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੀਤ ਰਾਹੀਂ। ਤੇ ਵੱਡੇ ਬਾਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਪਕਮਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਨੇ ਉਹ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੱਕ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਸੋ ਗੁਰਦਾਸ ਬਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਬੋਲੀ ਹੌਲੀ ਬਾਬਾ ਚੈਨਲ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਲਈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਦੇ ਰਹੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਭਰਦੇ ਗਾਇਕ ਤੇ ਗੀਤਕਾਰ ਗੁਰਦਾਸ ਸੰਧੂ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜਲਦੀ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੋਸਟ ਮਨਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਨ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੋਲੀ ਹੌਲੀ ਬਾਬਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ।